ब्रह्म महिमालेक शरणम ब्रह्म महिमालेक शरणम ब्रह्म महिमालेक शरणम। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु अगणित दर्शक मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने जाउछि मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को आसुछंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। आपण मानकु आउ एक अनुरोध, जेउ मानकर विवाह रे विलंब हेउछि, बारंबार विवाह भांगी जाउछि, किंबा चाकरी करबा को चाही इंटरव्यू देई इंटरव्यू रे फेल हेउछंती, चाकरी होई पारु नाही, परिवार मध्यरे स्वामी स्त्री मध्यरे झगड़ा सबु बेले रहुछि, सेमाने सेमानंकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान एही निम्न रे दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्भे ताहा गणना करी आपनकु सठिक उपदेश बताई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसिया मई मासरे कन्या राशिर मासिक राशिफल। एही कन्या राशि राशि चक्रर षष्ठ राशि। एही राशिर अधिपति हेले बुध महाग्रह ओ बुध महाग्रह यही राशिर त्रिकोण अधिपति। आपणकर कन्या राशि सकाशे रवि महाग्रह मास आरंभरू अष्टम रे भ्रमण करुछंती। अष्टम रे रवि भ्रमण करुथिबा समय रे आपणकर शरीर विभिन्न प्रकार रोग सृष्टि हुए। जेते चेष्टा कले मध्य आपणक शरीर सुस्थ हुए नाही। यही समय रे आपणकर कथावार्ता बहुत खराब हेबो। आपण भल कथा कहूथिबे किंतु अन्य माने ताहाकु खराब भाबिबे। जेते चेष्टा कले मध्य अन्य लोक मानकु आपण प्रभावित करि परिबे नाही। आपणक कथा को सेमाने भूल बुझिबे। आपणकर मुंड विचलित हो जाई पारे, आपण पागल प्राय होई जिबे। दुख उपरे दुख बारंबार आसीबो, जहा द्वारा निजे कोन करिवे ताहा स्थिर करिबा कठिन होई जिवो। आपण सर्वदा अन्य मनस्क रहिबे। एही अन्य मनस्क हेबा द्वारा रास्ता रे दुर्घटना मध्य होई पारे, मस्तक उपरे आघात लागिबो। कन्या राशि कालपुरुषंकर बक्षस्थल होइतिबारु एही समय रे आपणकर छाती पीड़ा हेबो, छाती रे कफ जन्मिबो, शरीर दिनकु दिन दुर्बल हेबो, चिंतारे चिंतारे आपण व्यतिव्यस्त होई पड़िबे। एही समय रे एते कष्ट रे थाई मध्य आपण बाध्य होई अन्य काहार दुख कार्य रे सहाय्य करिवे बा दुख कार्य रे जोग देबे। सेहिटारे मध्य आपण अपदस्थ होई पारंती। सेटारे बहु लोक रुंडीभूत होइतिबे। तांको सामना रे आपण जहा की कथा कहबे से कथा गुड़िक सेमाने खराब भाविबे। तथापि आपण जाऊ जान थाऊ मान एही नीति रे आपण तांको सहित समकक्ष हेबाकू चेष्टा करिवे। मासर 15 तारिख ठारू रवि नवम को भ्रमण करिवे। नवम रे रवि जेउ समय रे भ्रमण करिवे से समय रे आपणकर शत्रु माने अधिक बलवान होई जिवे। आपण को चतुर्दिगरु ऑक्टोपास परि घेरी बहु हैरान करिवे। जेउ काम आपणकर सहजरे होई जाई पारुथिला सेही कार्य आपण जेते चेष्टा कले मध्य न हेई पारिबारु मनरे वितृष्णा आसीबो ओ मनरे क्रोध भाव मध्य जागृत हेबो, जहा द्वारा कि आपण धर्म अधर्म किछि जानि पारिबे नाही। हताशरे आपण जहा करिवे ताहा भूल प्रमाणित हेबो। शरीर असुस्थ होई पड़िबो। आत्मीय स्वजन माने आपणक ठारू दूरेई जिवे।
ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ମାନସିକ ଚାପରେ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। ଏହି ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଦଶମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦଶମରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ଦଶମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କର୍ମ ସ୍ଥାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ବିପଦ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି କର୍ମ ଗୃହରେ ଥିବାରୁ ତାହାକୁ ସେ କିଛି ଖଣ୍ଡନ କରିବେ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଗତି ପିଛା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନିଜ ମନର ଦମ୍ଭ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ବହୁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ହେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବିବେ। ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କେହି ହେଲେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ନିଜ ସନ୍ତାନମାନେ ଅମାନିଆ ହୋଇ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବସିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ଜମି ବାଡ଼ି ବାବଦରେ ଏହି ସମୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ। ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ। କର୍ମ ଘରରେ ବୃହସ୍ପତି ଥିବାରୁ ଏହା କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ହୋଇ ରହିବା ଜରୁରୀ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ଅଷ୍ଟମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଗ୍ରହ, ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଗ୍ରହ। ମନୁଷ୍ୟ କିପରି କଥା କହିବ, ସେ କଥାର ଶୈଳୀ କିପରି ରହିବ, ତାହା ସେହି ବୁଧ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୁଏ। ବୁଧ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଷ୍ଟମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଶୁଭ ଫଳ କିଛି ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହେବ। ନିଜେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟାରୁ କେବେ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ହୋଇ ନପାରେ। ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ସ୍ଥଗିତ ହୋଇ ରହିଯିବ, କିମ୍ବା ଅଚାନକ ବିବାହ ଆସି ଅଚାନକ ବିବାହ ଖୋଜିବ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ କଷ୍ଟ ବହୁଦିନ ହେଲା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ପଞ୍ଚମ ଅଧିପତି ତଥା ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଅଧିପତି ବା ସନ୍ତାନର ଅଧିପତି। ଏହି ସମୟ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ। 14 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ନବମକୁ ଯିବେ। ନବମକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମନରେ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ଘଟିବ, ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଦେବ। କୌଣସି ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିନ୍ଦା ଓ ଅପବାଦ ପାଇବେ। ଏହି ସମୟରେ ବାପା ଓ ପୁଅ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧ ଭାବ ଦେଖାଦେବ। କାରଣ ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଅ ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ପିତୃତୁଲ୍ୟ। ଏ ଦୁଇ ଗ୍ରହ ଏକତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ବା ବୁଧ ଗୃହରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହି ସମୟରେ ପରିବାରରେ କଳହ ଲଗାଇ ଦେଇପାରେ, ବାପା ପୁଅଙ୍କର କଳହ ଲଗାଇ ଦେଇପାରେ। ସାବଧାନ ନ ରହିଲେ ଏହି କଳହ ତୀବ୍ରତର ହୋଇପାରେ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଷଷ୍ଠରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାହୁ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଭ ଫଳ କିପରି ଦେବେ ତାହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର। ରାହୁ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ। ସେ ଯେଉଁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାହୁ ଭଳିଆ କରାଇଦେବ। ଆପଣ ଜିଦ୍ଦିଖୋର ହୋଇଯିବେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭାବିବା ଚିନ୍ତିବା ମନରେ ଧରିବେ ନାହିଁ। ହୋମ୍ ମାଇଣ୍ଡ ହୋଇ ବା ଏକଜିଦିଆ ହୋଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବେ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ ସତ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶତ୍ରୁ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥିବେ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ସପ୍ତମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସପ୍ତମରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶନି ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି ତାହା ଶନି ସପ୍ତାହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଶନି ଧର୍ମରାଜ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମୌନ ରୁହନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅଧିକ କାମ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ କଥା କେଉଁଠାରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି କେଉଁଠାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ
ଶନି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମରେ। ମଙ୍ଗଳ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସପ୍ତମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନାରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ବିପଦରେ ପକାଇ ଦେଇପାରିବେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅପଦସ୍ଥ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ହୋଇଯାଇପାରେ। ରକ୍ତ ଜନିତ ରୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଢିଯିବ। ଆପଣ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସପ୍ତମରେ ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ କର୍ମସ୍ଥାନ ଓ ପରିବାର ସ୍ଥାନ ଓ ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତମରେ ମଙ୍ଗଳ ଥିଲେ ଦଶମକୁ ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା। ଦଶମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥଳରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସାଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ପାରନ୍ତି। ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲଗ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ହେଲା ରକ୍ତର ଗ୍ରହ ଓ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରହ। ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବଦା ଗରମ ରଖିବେ। ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ରାଗିଯିବେ। ସେଇ ରାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ହେବ। ଯେ ନିଜେ କଣ କରିବେ ତାହା ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଗରେ ଆପଣ ଏତେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯିବେ ଯେ ଆପଣ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ କୁରାଢ଼ି ମଧ୍ୟ ମାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଢିବ। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିବେ। ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏଣୁ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତ ନ୍ୟସ୍ତ କରି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଥାନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦୁଃଖ କେବେ ଆସେ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଃଖ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼େ ନାହିଁ। କାରଣ ତାଙ୍କ ମନ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ। ଏହି ମନ ହେଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ। ଏହି ମନ ହେଉଛି ନର୍କଗାମୀ। ମନ ଯଦି ଶାନ୍ତ ଅଛି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତିଷ୍ଠି ଯିବେ। ଏହି ଗଲା 2026 ମସିହା ମଇ ମାସରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।